देखो जे जे ऐदा रहा जिहड़ा सुनेहा असीं देना चाहुंदे हां, सुणो गल, जिहड़ा सुनेहा असीं देना चाहुंदे हां वो सुनेहा दित्ता नहीं जाना। स्टेज के सज्जे पासे जिहड़े वीर ने, वीर जी बैठ जाओ प्लीज़, बैठ जाओ। स्टेज के सज्जे पासे जिहड़े वीर ने बैठ जाओ। असीं जिहड़े जिहड़े वीर अज साडे समर्थन दे विच आए उन्होंने गल्लां सुणनियां ने। जिहड़े ऐदा इस तरह गल नहीं होनी, स्टेज नूं चलाइए, स्टेज चलाउणी मुश्किल होई पई है। लो भाई जी, भाई जी गुरबाणी सानू एक वाक दिंदी है, कहंदी जो जागे सो उभरै, सूते गए महाए। जे जागोगे भाई जी फिर तरांगे, नहीं यार डुब जाएंगे, रुड़ जाएंगे। इस करके बेनती करते हैं, असीं अजे जागते नहीं, सुते पे आ। जे सुते ना जे भाई जी सुते ना हुंदे तां 26 वाला वरतारा जिहड़ा कहंदे आ सानू की है धक्का ना ला के जांदा। हुण याद रखियो होया की सी, कहंदा एक भाई जी गधा छड्डिया शैतान ने, गधे नूं छड्डता ते गधा जाके खेत च लेटे मारन लग गया, सारा खेत तबाह करता। ते जदों खेत तबाह हो गया तां भाई जी जमींदार जी दा खेत सी, ओहदे घर वाली ने रफल चक्की, रफल चक के गधे दे फैर मारिया, गधा मारता ते गधा जदों मर गया ते गधे दे मालक ने भाई जी कहाड़ी चक्की जाके जमींदार दे घर वाली बढ़ती। जदों जमींदार दे घर वाली बढ़ती तां उस तो बाद भाई जी जदों जमींदार वापस आया तां जमींदार दा भाई जी घर वाली वड्डी पई सी, सारी फसल तबाह होई पई सी। तां भाई जी फिर उन्हें किया रफल चक के गधे दे मालक दा पूरा परिवार मारता। ओए साडे नाल आही होया, गधा शैतान ने खोलिया सी, मोदी मीडिया ने, ते असीं आप च लड़ लड़ के मरी जाने आ। फिट्टे मूंह साडे आ यार। साडी लड़ाई की बना के धरती, कहंदे कामरेडां ते सिखां दी लड़ाई आ, बजुर्गां दी ते नौजवानां दी लड़ाई आ। एका बैठा, सारे बजुर्ग बैठे आ, एक जयकारे दा जवाब दिओ जे इकट्ठे हो, बोले सो निहाल। हुण भाई जी गला जवाब दे गया। मैं लास्ट गल करदा, जे लड़ाई भाई जी जितनी आ तां याद रखियो एक तरीका दस के जाना, बिना नक्शे तो लड़ाई नहीं जित्ती जा सकती। हुण असीं भाई जी लड़ाई दिल्ली दे बार्डर ते इकल्ले ते नहीं लड़ के जित सकते, याद रखियो। सानू एक लड़ाई भाई जी घर दे विच लड़नी पैनी आ। लखे ने एक गल कही सी, कहंदा भाई जी दिल्ली वाली लड़ाई जित के ट्रैक्टर सानू लिजाणे कित्थे पैणगे, पटियाले कंडी लिजाणे पैणगे। हुण जे असीं कल्ला दिल्ली दा संघर्ष लड़िया ना, याद रखियो चोर भाई जी पिछले रास्ते पिछलियां वोटां च घरे आ गए ते चोर भाई जी दुआरे साडे की आ घरे वड़नगे 22 च। हुण लड़ाई समझो की आ, लड़ाई भाई जी एक नक्शा दिना सोनू, जे सहमत होए लास्ट च पुछूआ। लड़ाई सानू 2024 तक लड़नी आ दिल्ली वाली। उत्थे किसान अंदोलन वाले बैठे, असीं नाल सपोर्ट करांगे, पर उहदे बराबर एक लड़ाई घर च शुरू करनी पैनी आ उन्हां दे खिलाफ जिन्हां ने बर्बाद कीता। 70 सालां तो गधियां दे गलां च हार पाया सी। मैं 3 वारी वोट पाई आ, गधियां दे गलां च हार पाया। मैं 3 वारी गलती करती, किन्ने मनदे हो गलती होई आ? हत्थ खड़े करके दसो। गाहां नूं गलती नहीं करनी, बचना किवें आ? हुण एक लड़ाई घरों शुरू कर लो, उहदे वास्ते जिन्ना इकट्ठ खड़ा सहमत हो, घरे लड़ाई लड़न नूं हत्थ खड़े करके दसो जिन्ने सहमत हो। हुण लड़ाई भाई जी खुद मुख्तियारी दी आ। ओए खुद मुख्तियारी दिल्ली वाला ने नहीं देनी। खुद मुख्तियारी भाई जी की आ, जे सियाणा धी पुत होवे कबीलदारी आपे मिल जांदी आ। असीं सियाणे है नहीं, सियाणे हो जो कबीलदारी आपे मिल जू। खुद मुख्तियारी मंगण दी लोड़ नहीं, खुद मुख्तियारी मिलू किवें जदों असीं सियाणे हो गए। असीं 70 सालां तो गधियां दे गलां च हार पाए आ। एक कहानी सुणाउणा छोटी जी, कहने की होया, एक दरवेश बंदा गधा लेके आया ते गल च रस्सी पा के लिया के चौक च खड़ा करता। चौक च खड़ा करके ते ओ गधे दी बाई जी रस्सी फड़ाउंदा दलाल नूं। ओ दलाल फिर की आ, गधे नूं बेचना शुरू करदा। कहना 5 लाख का गधा ले लो, 5 लाख का गधा ले लो। कोल दी राजा लंघिया जांदा सी, राजे दे कंन बलेल पै गई। ओ कहना यार 5 लाख का कदे गधा होया? ओ कहना दलाल कहना जी 5 लाख का गधा। कहना दी खासियत आ। कहना खासियत की आ?
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਗਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕੰਨੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਧੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਗੱਲ ਦੇਖ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਦਲਾਲਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲੀ ਗਲਾ ਵੱਢੂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੜਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦਾ ਗਧੇ ਤੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਚੜਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਰੱਖਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਗਧੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਸਣਗੇ, ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਸਕੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਫੇਰ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਜ਼ੀਰ ਗਧੇ ਤੇ ਚੜਦਾ, ਨੰਬੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਕੱਠਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਪਿਓ ਦਿਸ ਜੂ। ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਦੀਨਾ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿਸੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਸਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਸਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਸੀ? ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਠੀਕ ਆ, ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਖੋਰੇ ਮੈਂ ਹੀ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵਜ਼ੀਰ ਗਧੇ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਗਧੇ ਤੇ ਚੜਦਾ। ਰਾਜਾ ਗਧੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ, ਬਾਈ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ ਮੂਹਰੇ ਕੁਝ ਦਿਸੇ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਦਾ ਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਦਲਾਲ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਈ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਗਲਾਲ ਦਾ ਦਲ ਵੱਢਣ ਦੀ, ਦਲਾਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੋਲਣ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਤਾਇਦ ਕਰਤੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਗਲ ਵੱਢਦਾ ਥੋੜੇ ਮਾਈ ਨਾ ਪਿਓ ਦਾ ਵੱਜਾਂ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੀਆਂ। ਓਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਲਾਲ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਲਗੇ, ਜਿੱਤਦੇ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਈ ਜੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਕੌਣ ਆ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ। ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਕੇ ਗਧੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗਧੇ। ਅਸੀਂ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਉਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਗਧੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ MLA MP। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੇਰ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਆ? ਦਲਾਲ ਕੌਣ ਆ? ਦਲਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਹਲੇ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਓਏ ਫੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਧੇ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ? ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਬਾਈ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, 2 ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਆ? ਚੜਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਰਾਜੇ ਆ, ਰਾਜੇ ਅਸੀਂ ਆ। ਓਏ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਆ ਬਾਦਲ 5.5 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ, ਭੱਠਲ 3.5 ਲੱਖ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਲੈਂਦੇ ਕਿਹਦੋਂ ਤੋਂ ਆ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਚਾਹ ਤੇ, ਪੱਤੀ ਤੇ, ਖੰਡ ਤੇ, ਨੂਣ ਤੇ, ਤੇਲ ਤੇ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਤੇ, ਕੁੱਲ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਆ। ਮਰੇ ਤੇ ਕੱਫਣ ਪਾਉਣੇ ਆ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ, 18% ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਆ, 5% ਧਾਗੇ ਤੇ ਆ, 23 ਰੁਪਏ ਮਰੇ ਦੇ ਕੱਫਣ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ? ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆ। ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੂ ਕਿਵੇਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬਿਜਲੀ, ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਜੂ। ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਬਾਈ ਜੀ ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਿਠਾਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀ ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਮਲਾਈ ਆਜੂ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਮਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਯਾਦ ਰੱਖ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਘਬਰਾਹਟ ਤਹਿਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰੋ, ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਦਿਓ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਤੁਸੀਂ 26 ਵਾਂਗੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਰੁਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏਗੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵੀਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ।
किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, लोक एकता जिंदाबाद। बोले सत श्री अकाल। बोले सत श्री अकाल। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सारे देश ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ते मेरे इस धरती दे कोने-कोने तो आए हुए मेरे जुझारू योधेओ, मेरे नौजवान साथियों, मेरिया मामा भैणा, बुजुर्ग, बच्चे, जिन्ने भी तुसी एक छोटे जिहे सद्दे दे उत्ते कोई निजी तौर ते सुनेहा नहीं लग्या किसे नूं, सिर्फ ते सिर्फ एक सोशल मीडिया दे उत्ते असीं सुनेहा पाया सी, पर तुसी आप महारे अज हज़ारां दी गिणती दे विच चल के आए हो। इस गल दा सबूत है कि लोग जाग चुके ने, लोग उठ खड़े हुए ने। मैं दिल्ली नूं कहना चाहुंदा, बेशक तू इस धरती दे जायां दे उत्ते इनाम रख रही है, फोटोआं जारी कर रही है, उन्हां नूं फड़ के जेलां दे विच तुन रही है, पर ये लोग नहीं रुकणगे। हुण ये लोकां दे हाल हुण नहीं थमे जाने। याद रखे दिल्ली, क्यों? क्योंकि जे तां गल होवे किसे निज दी तां कोई भी कौम, कोई भी धरती दे लोग पिछे हट जाते हैं। लड़ाई होंद दी आ भरावो, लड़ाई वजूद दी आ, पंजाब दे वजूद दी लड़ाई है। पंजाब दे योधे गल याद रखियो, इतिहास हमेशा टकराउण वालियां दा लिखिया जांदा है। ਜਿਹੜੀਆਂ कौमां अपने हक्कां लई जूझदियां ने, ਜਿਹੜੀਆਂ कौमां संघर्ष करदियां ने, ਜਿਹੜੀਆਂ कौमां अपने हक्कां लई, अपनी होंद लई अपणियां हिक्कां डाउंदियां ने, ਉਹ कौमां टकराउंदियां ने ਜ਼ਾਲਮ सरकारां दे नाल। इतिहास उन्हां कौमां दा लिखिया जांदा है, तलियां चट्टण वालियां दा कदे इतिहास नहीं लिखिया जांदा। कहंदे हुंदे आ टकराउण लई जिगरा चाहीदा है, टकराउण लई सबर चाहीदा है, टकराउण लई दूरअंदेशी चाहीदी है, टकराउण लई रणनीति दी लोड़ हुंदी है, टकराउण लई लोकां नाल होना जरूर हुंदा है। पर तलियां चट्टण लई कदे कल्ली जीव नाल सर जांदा है। आ लोको, मेरे पंजाब दे, हरियाणे, राजस्थान दे, इस धरती मां दे लोको, तुसीं अज इह फैसला करता, तुसीं अज इह इत्थों इस महराज पिंड दी धरती तो एक सुनेहा देदा उस दिल्ली हुकूमत नूं कि जिन्ने मर्जी परचे दर्ज कर ला, जिन्ने मर्जी नाम रख ला, चाहे सानू जेलां सट दे, चाहे साडे गोलियां मार दे, पर ये लोग ये मोर्चा फतेह करन तो बिना हुण पिछे नहीं हटणगे। ये साडा इकट्ठ करन दा मकसद कोई ये नहीं है कि असी कोई अपना बखरा प्रोग्राम, कोई बखरा एजेंडा चला रहे हैं, नहीं। असी दिल्ली मोर्चे दे हक दे विच इकट्ठ कीता है, दिल्ली मोर्चे दे नाल खड़े हैं। ठीक है राज्यपाल साहब, जदों तुहानू कोई पत्रकार पुछदा है कि तुसी लखे दे दीप बारे की कहना चाहुंदे हो, तुसी कह दिंदे हो, पहलां कहंदे रहे कि उन्हां बारे सरकार देखे की करना है, हुण तुसी कह दिंदे हो कि नो कमेंट, मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। पर राज्यपाल साहब, मैं तुहानू कहना चाहना, सोडे आगुआं दे भी परचे ने, मैं आ मेरे पंजाब दे नौजवान हज़ारां मेरे सामने बैठे ने, मैं हाथ खड़े करा के इन्हां दा भरोसा तुहानू दिवाउणा कि चाहे दिल्ली मोर्चे दे विच ਸਿੰਘੂ दे उत्ते, चाहे टिकरी दे उत्ते, चाहे पंजाब दे विच, जे तुहानू दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करन आऊगी तां असीं उहदा डट के विरोध करांगे, ਉਹਨੂੰ ਘਰਾਓ करांगे। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ,
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀਆਂ, ਫੜ ਰਹੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਕੇ ਦਵਾਓ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਘਰਾਓ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਦੋਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ, ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੂਗੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਓ ਭਰਾਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਫਾੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਪਾੜਨ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਾਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਫਾੜ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਟੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਰਿਆ ਭਰਾਵੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਥੇਰੇ ਸੱਜਣੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਉਹ ਸੋਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਨੂੰ ਦਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਨੂੰ ਬਕਾਊ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਮੋਰਚਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੀਪ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਵੇਂ ਸੋਡੀ ਹਲੇ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਾੜਾ ਸੋਡੇ ਤੇ ਇਦੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੱਲਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਾੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਲੈਣਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੜ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਭਰਾਵੋ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ
ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਹੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੌੜੂਗਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਦਿੱਲੀਏ, ਇਹ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਡੁੱਲਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡੁੱਲੂਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ, ਡਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕੁਚਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਕੁਛ ਅੱਜ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਹਲੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ। ਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੀਪ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਤੜਕੇ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰचार ਕਰਨ। देखिए लखा वहां पहुंचेगा, लखे को टीमें चल चुकी है पकड़ने के लिए, ये होगा वो होगा। सो इस करके मैं कुछ मेरे पंजाब का भी मैं भरावो सत्कार करदा, जिन्ना मेरे पंजाब का मीडिया इन्होंने बहुत वधिया साथ दिता। गोदी मीडिया के खिलाफ ਉਹਦਾ जो अपने खिलाफ हैगा ही हैगा, ਉਹਦਾ कोई शक ही नहीं है, पर ਜਿਹੜਾ पंजाब का भी कुछ मीडिया है जिन्हें लगातार वो भी मेरे खिलाफ प्रचार करने ते लग्या होया, वो तुसीं समझ ही जाओगे किहड़ा है, पीटीसी वाले है। हाँ सो ये असीं आउण वाले दिनां दे विच ਇਹੋ ਜਿਹੇ मीडिया ते भी खास नज़र रखिया करो ਜਿਹੜਾ लगातार नहीं भाई नहीं बैठो 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 भाई बैठो, कोई गल नहीं, ये अपना भरा नहीं वीरे, पाने 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 अपना भरा है, मुलाजम है बेचारा, ये मुलाजम है, ये मुलाजम है। बह जाओ बह जाओ, बैठो भाई बैठो, कुछ नहीं, बह जाओ बह जाओ बह जाओ, कोई नहीं पाने, बह जाओ भाई बह जाओ। सो आ जेड़ा पीटीसी ते डेली पोस्ट भी मैं कहूंगा, डेली पोस्ट वाले ये लगातार मेरे खिलाफ ना मेरी ये फोटो ते चक्कर जा ला देंगे, चक्कर जा। देखिए लखा उकसाकर भाग रहा है, लखा भज रहा है, कित्थे भज रहा भाई, लखा दा खड़ा है, लखा अपने लोकां च खड़ा है। सो मैं इस मीडिया नूं बेनती कोई करूंगा कि यार पंजाब दा साथ दिओ। ਅਸੀਂ पंजाब ਲਈ लड़ रहे हैं, पंजाबियत ਲਈ लड़ रहे हैं, अपनी धरती मां ਲਈ लड़ रहे हैं, अपने लोगों ਲਈ लड़ रहे हैं। कोई नहीं भाई कोई नहीं, बह जाओ यार बह जाओ। पर मैं इन्हां नूं कहना चाहुंदा कि खबरां इहो जिहियां ना फैलाया करो, अफवाहां ना फैलाया करो। जदों अफवाहां फैलदियां ने, खबरां फैलदियां ने ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਫਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵੋ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣ ਲਓ ਭਰਾਵੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਓ। ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਦਿਨ। ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜਾਓਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਏ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ,
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪਾਟ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਭਰਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਸਾਡੇ ਏਕੇ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਬਰ 'ਚ ਹੈ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਪਾਟਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਗੌਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਯਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਹਿੱਲੀ ਖੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੱਤਾ ਲੱਕਣ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਬਰ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਯਾਰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੇ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਭਰਾਵੋ। ਸੋਧਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 2 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਆਏ ਲੋ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਖੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨੌਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਏਕਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਏਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਭਰਾਵੋ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ 2-3 ਅਪੀਲਾਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਭਰਾਵੋ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਗੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਲਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਲਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਲਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਲਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਲਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਨੌਜਵਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਔਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਠੋਕ, ਲੱਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਔਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਠੋਕ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ, 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 ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ, 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 ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਨੌਜਵਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਲਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਦੋਂ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਡਗਮਗਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਘਬਰਾਹਟ ਤਹਿਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਘਰਾਓ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰੋ, ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਦਿਓ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਤੁਸੀਂ 26 ਵਾਂਗੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਘਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਰੁਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏਗੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵੀਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧਿਓ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਥੰਮੇ ਜਾਣੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਦਿੱਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਹੋਂਦ ਦੀ ਆ ਭਰਾਵੋ, ਲੜਾਈ ਵਜੂਦ ਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਧੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਲੀਆਂ ਚੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਬਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਲੀਆਂ ਚੱਟਣ ਲਈ ਕਦੇ ਇਕੱਲੀ ਜੀਵ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਾਂ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ,
ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖੇ ਦੇ ਦੀਪ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੋ ਕਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਟਿੱਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀਆਂ, ਫੜ ਰਹੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਕੇ ਦਵਾਓ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਘਰਾਓ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਦੋਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ, ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੂਗੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਓ ਭਰਾਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਫਾੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਪਾੜਨ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਾਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਫਾੜ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਟੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਰਿਆ ਭਰਾਵੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਥੇਰੇ ਸੱਜਣੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਊ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਮੋਰਚਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੀਪ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਲੇ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਾੜਾ ਸੋਡੇ ਤੇ ਇਦੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੱਲਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ।
ਅੱਜ ਇਹ ਪਾੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਲੈਣਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੜ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਹਰ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਹੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੌੜੂਗਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਦਿੱਲੀਏ, ਇਹ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਡੁੱਲਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡੁੱਲੂਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ, ਡਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕੁਚਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਕੁਛ ਅੱਜ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਹਲੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ। ਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੀਪ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਤੜਕੇ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰचार ਕਰਨ। देखिए लखा वहां पहुंचेगा, लखे को टीमें चल चुकी है पकड़ने के लिए, ये होगा वो होगा। सो इस करके मैं कुछ मेरे पंजाब दा भी मैं भरावो सत्कार करदा, जिन्ना मेरे पंजाब दा मीडिया इन्होंने बहुत वधिया साथ दिता गोदी मीडिया के खिलाफ। ਉਹਦਾ जो अपने खिलाफ हैगा ही हैगा, ਉਹਦਾ कोई शक ही नहीं है, पर जेड़ा पंजाब दा भी कुछ मीडिया है जिन्हें लगातार वो भी मेरे खिलाफ प्रचार करने ते लग्या होया, वो तुसीं समझ ही जाओगे किहड़ा है, पीटीसी वाले है। हाँ सो ये असीं आउण वाले दिनां दे विच इहो जिहे मीडिया ते भी खास नज़र रखिया करो, जिहड़ा लगातार नहीं भाई नहीं 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 बैठो 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 भाई बैठो, कोई गल नहीं, ये अपना भरा नहीं वीरे, पाने 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 अपना भरा है, मुलाजम है बेचारा, ये मुलाजम है, ये मुलाजम है। बह जाओ बह जाओ, बैठो भाई बैठो, कुछ नहीं, बह जाओ बह जाओ बह जाओ, कोई नहीं पाने, बह जाओ भाई बह जाओ। सो आ जेड़ा पीटीसी दे डेली पोस्ट भी मैं कहूंगा, डेली पोस्ट वाले ये लगातार मेरे खिलाफ ना मेरी ये फोटो ते चक्कर जा ला देंगे, चक्कर जा। देखिए लखा उकसाकर भाग रहा है, लखा भज रहा है, कित्थे भज रहा भाई, लखा दा खड़ा है, लखा अपने लोकां च खड़ा है। सो मैं इस मीडिया नूं बेनती कोई करूंगा कि यार पंजाब दा साथ दिओ, असीं पंजाब लई लड़ रहे हैं, पंजाबीयत लई लड़ रहे हैं, अपनी धरती मां लई लड़ रहे हैं, अपने लोकां लई लड़ रहे हैं। कोई नहीं भाई कोई नहीं, बह जाओ यार बह जाओ। पर मैं इन्हां नूं कहना चाहुंदा कि खबरां इहो जिहियां ना फैलाया करो, अफवाहां ना फैलाया करो। जदों अफवाहां फैलदियां ने, खबरां फैलदियां ने तां लोकां दे विच भगदड़ मच जांदी है। अफवाह दे विच आके लोग, मैं तुहानूं भी कहना चाहुंदा कि छेती छेती अफवाहां दे विच भरावो ना आया करो। हुण मैं अखीर दे उत्ते अपनी 2-3 मिनटां दे विच जिहड़े अगले सुनेहे आ, अगले प्रोग्रामां देने आ, मैं ये कहना चाहुंदा, पहला मेरा सुनेहा सुन लो भरावो ध्यान दे नाल कि आउण वाले दिनां दे विच मैं सारियां साडियां किसान जथेबंदियां दे आगूआं नूं कहना चाहुंदा कि तुसीं कोई ना कोई
ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਓ। ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਦਿਨ। ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜਾਓਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਏ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪਾਟ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਭਰਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਸਾਡੇ ਏਕੇ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਬਰ 'ਚ ਹੈ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਪਾਟਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਗੌਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਯਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਹਿੱਲੀ ਖੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੱਤਾ ਲੱਕਣ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਬਰ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਯਾਰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੇ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਭਰਾਵੋ। ਸੋਧਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 2 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਆਏ ਲੋ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਖੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨੌਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਏਕਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਏਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਭਰਾਵੋ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ 2-3 ਅਪੀਲਾਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਭਰਾਵੋ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਗੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਲਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਲਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਲਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਲਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਲਖਾ ਨਾਲ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵੀਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ते मेरे इस धरती दे कोने कोने तो आए हुए मेरे जुझारू योधेओ, मेरे नौजवान साथियों, मेरिया मामा भैणा, बुजुर्ग, बच्चे, जिन्ने भी तुसी एक छोटे जिहे सद्दे दे उत्ते कोई निजी तौर ते सुनेहा नहीं लग्या किसे नूं, सिर्फ ते सिर्फ एक सोशल मीडिया दे उत्ते असी सुनेहा पाया सी, पर तुसी आप महारे अज हजारां दी गिनती दे विच चल के आए हो। इस गल दा सबूत है कि लोग जाग चुके ने, लोग उठ खड़े हुए ने। मैं दिल्ली नूं कहना चाहुंदा, बेशक तू इस धरती दे जायां दे उत्ते इनाम रख रही है, फोटोआं जारी कर रही है, उन्हां नूं फड़ के जेलां दे विच तुन रही है, पर ये लोग नहीं रुकणगे। हुण ये लोकां दे हाल हुण नहीं थमे जाने। याद रखे दिल्ली, क्यों? क्योंकि जे तां गल होवे किसे निज दी तां कोई भी कौम, कोई भी धरती दे लोग पिछे हट जाते हैं। लड़ाई होंद दी आ भरावो, लड़ाई वजूद दी आ, पंजाब दे वजूद दी लड़ाई है। पंजाब दे योधे गल याद रखियो, इतिहास हमेशा टकराउण वालियां दा लिखिया जाता है। ਜਿਹੜੀਆਂ कौमां अपने हक्कां लई जूझदियां ने, ਜਿਹੜੀਆਂ कौमां संघर्ष करदियां ने, ਜਿਹੜੀਆਂ कौमां अपने हक्कां लई, अपनी होंद लई अपनी हिक्कां डाउंदियां ने, ਉਹ कौमां टकराउंदियां ने ਜ਼ਾਲਮ सरकारां दे नाल। इतिहास उन्हां कौमां दा लिखिया जांदा है, तलियां चट्टण वालियां दा कदे इतिहास नहीं लिखिया जांदा। कहंदे हुंदे आ टकराउण लई जिगरा चाहीदा, टकराउण लई सबर चाहीदा, टकराउण लई दूरअंदेशी चाहीदी है, टकराउण लई रणनीति दी लोड़ हुंदी है, टकराउण लई लोकां नाल होना जरूर हुंदा है। पर तलियां चट्टण लई कदे कल्ली जीव नाल सर जांदा है। आ लोको, मेरे पंजाब दे, हरियाणे, राजस्थान दे, इस धरती मां दे लोको, तुसीं अज इह फैसला करता, तुसीं अज इह इत्थों इस महराज पिंड दी धरती तो एक सुनेहा देदा उस दिल्ली हुकूमत नूं कि जिन्ने मर्जी परचे दर्ज कर ला, जिन्ने मर्जी नाम रख ला, चाहे सानू जेलां सट दे, चाहे साडे गोलियां मार दे, पर ये लोग ये मोर्चा फतेह करन तो बिना हुण पिछे नहीं हटणगे। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖੇ ਦੇ ਦੀਪ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ कि उन्हां बारे सरकार देखे की करना है, हुण तुसीं कह दिंदे हो कि नो कमेंट, मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। पर राजेवाल साहब, मैं तुहानूं कहना चाहुंदा, सोडे आगूआं दे भी परचे ने, मैं आ मेरे पंजाब दे नौजवान हज़ारां मेरे सामने बैठे ने, मैं हत्थ खड़े करा के इन्हां दा भरोसा तुहानूं दिवाउणा कि चाहे दिल्ली मोर्चे दे विच ਸਿੰਘੂ दे उत्ते, चाहे टिकरी दे उत्ते, चाहे पंजाब दे विच, जे तुहानूं दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करना आऊगी तां असीं उहदा डट के विरोध करांगे, ਉਹਨੂੰ घिराओ करांगे। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ भी हाल दे विच पिछे नहीं हटांगे। मेरे पंजाब दे लोगों, एक मैं तुहानूं होर गल कह देनी चाहुंदा, जिस तरह हुण सरकार चालां चल रही है कि फोटोआं जारी करतियां, फड़ रही है नौजवानों नूं पिंडां दे विच आके, ये क्यों हो रहा? ये इस करके हो रहा कि इस तरह नाल लोकां दे विच डर पैदा हो जाए, एक दहशत दा माहौल बन जाए, ते पंजाब दे लोग ने जिहड़े वो चुप करके जिहड़े पंजाब दे नौजवानां घरां च बैठ जाण। पर आपां इह कहना चाहुंदा, मैं तुहानूं इह कहना चाहुंदा कि जे दिल्ली पुलिस पंजाब दे विच किसे पिंड दे विच आके गिरफ्तारी करदी है तां पिंडां दे विच होके दवाओ, गुरु घरां दे विच अनाउंसमेंटां कराओ, नाल नाल इकट्ठे हो, ਉਹਨੂੰ ਘਰਾਓ करके उत्थे बिठा लो, हथ खड़े करो दोनों इस गल दे उत्ते। नहीं तो फिर जे असीं ना बोले, चुप करके बैठ के ना, याद रखियो
ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੂਗੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਓ ਭਰਾਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਫਾੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਪਾੜਨ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਾਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਫਾੜ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਟੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਰਿਆ ਭਰਾਵੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਥੇਰੇ ਸੱਜਣੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਉਹ ਸੋਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਨੂੰ ਦਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਨੂੰ ਬਕਾਊ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਮੋਰਚਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਥੇ, ਲੱਖਾਂ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਥੇ, ਦੀਪ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਲੇ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਾੜਾ ਸੋਡੇ ਤੇ ਇਦੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੱਲਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਾੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਲੈਣਗੇ, ਕੱਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੜ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਹੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੌੜੂਗਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਦਿੱਲੀਏ, ਇਹ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਡੁੱਲਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡੁੱਲੂਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ, ਡਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕੁਚਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਕੁਛ ਅੱਜ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਹਲੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ। ਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੀਪ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਤੜਕੇ ਦਾ ਗੋਦੀ मीडिया प्रचार करना। देखिए लखा वहां पहुंचेगा, लखे को टीमें चल चुकी है पकड़ने के लिए, ये होगा वो होगा। सो इस करके मैं कुछ मेरे पंजाब का भी मैं भरावो सत्कार करदा, जिन्ना मेरे पंजाब का मीडिया इन्होंने बहुत वधिया साथ दिता गोदी मीडिया के खिलाफ। ਉਹਦਾ जो अपने खिलाफ हैगा ही हैगा, ਉਹਦਾ कोई शक ही नहीं है। पर ਜਿਹੜਾ पंजाब का भी कुछ मीडिया है ਜਿਹਨੇ लगातार वो भी मेरे खिलाफ प्रचार करने ते लग्या होया, ਉਹਦੀ समझ ही जाओगे ਕਿਹੜਾ है, पीटीसी वाले है। हाँ सो ये असी आने वाले दिनों के विच ਇਹੋ ਜਿਹੇ मीडिया ते भी खास नजर रखा करो ਜਿਹੜਾ लगातार। नहीं भाई नहीं नहीं नहीं, बैठो 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 भाई बैठो, कोई गल नहीं, ये अपना भरा नहीं वीरे, पाने 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 अपना भरा है, मुलाजम है बेचारा, ये मुलाजम है, ये मुलाजम है। बह जाओ बह जाओ, बैठो भाई बैठो, कुछ नहीं, बह जाओ बह जाओ बह जाओ, कोई नहीं पाने, बह जाओ भाई बह जाओ। सो आ जेड़ा पीटीसी दे डेली पोस्ट भी मैं कहूंगा, डेली पोस्ट वाले ये लगातार मेरे खिलाफ ना मेरी ये फोटो ते चक्कर जा ला दिंदे, चक्कर जा। देखिए लखा उकसाकर भाग रहा है, लखा भज रहा है, कित्थे भज रहा भाई? लखा दा खड़ा है, लखा अपने लोकां च खड़ा है। सो मैं इस मीडिया नूं बेनती कोई करूंगा कि यार पंजाब दा साथ दिओ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਯਾਰ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਫਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵੋ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣ ਲਓ ਭਰਾਵੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਓ। ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਦਿਨ। ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜਾਓਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਆ, ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਏ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪਾਟ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਭਰਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਸਾਡੇ ਏਕੇ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਬਰ 'ਚ ਹੈ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਪਾਟਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਗੌਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਯਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਹਿੱਲੀ ਖੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੱਤਾ ਲੱਕਣ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਬਰ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ,
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਯਾਰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੇ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਭਰਾਵੋ। ਸੋਧਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 2 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਆਏ ਲੋ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਯੂਪੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਖੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਵਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਏਕਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਏਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਭਰਾਵੋ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ 2-3 ਅਪੀਲਾਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਭਰਾਵੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਗੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਲਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਲਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਲਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਲਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਲੱਖਾਂ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਨੌਜਵਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਲੱਖਾਂ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਔਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਲੱਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਔਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ, 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 ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ, 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 ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਨੌਜਵਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਲਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਲੱਖੇ ਸੁਧਾਰੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਲੱਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਜਦੋਂ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਡਗਮਗਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਘਬਰਾਹਟ ਤਹਿਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵੀਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧਿਓ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਥੰਮੇ ਜਾਣੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਦਿੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਹੋਂਦ ਦੀ ਆ ਭਰਾਵੋ, ਲੜਾਈ ਵਜੂਦ ਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਧੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਲੀਆਂ ਚੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਬਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤਲੀਆਂ ਚੱਟਣ ਲਈ ਕਦੇ ਇਕੱਲੀ ਜੀਵ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਦਾ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟਦੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖੇ ਦੇ ਦੀਪ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੋ ਕਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਟਿੱਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀਆਂ, ਫੜ ਰਹੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਕੇ ਦਵਾਓ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾਓ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਘਰਾਓ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਦੋਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੀ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੂਗੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਓ ਭਰਾਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਫਾੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਪਾੜਨ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਾਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਫਾੜ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਟੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਜੰਨੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਰਿਆ ਭਰਾਵੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਥੇਰੇ ਸੱਜਣੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਉਹ ਸੋਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਨੂੰ ਦਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਨੂੰ ਬਕਾਊ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਮੋਰਚਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਥੇ, ਲੱਖਾਂ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਥੇ, ਦੀਪ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਵੇਂ ਸੋਡੀ ਹਲੇ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਾੜਾ ਸੋਡੇ ਤੇ ਇਦੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੱਲਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਾੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਲੈਣਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੜ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਹਰ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਹੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੌੜੂਗਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਦਿੱਲੀਏ, ਇਹ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਡੁੱਲਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡੁੱਲੂਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ, ਡਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕੁਚਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਕੁਛ ਅੱਜ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੀ ਹਲੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ। ਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੀਪ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਤੜਕੇ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। देखिए लखा वहां पहुंचेगा, लखे को टीमें चल चुकी है पकड़ने के लिए, ये होगा वो होगा। सो इस करके मैं कुछ मेरे पंजाब का भी मैं भरावो सत्कार करदा, जिन्ना मेरे पंजाब का मीडिया इन्होंने बहुत वधिया साथ दिता। गोदी मीडिया के खिलाफ उहदा जो अपने खिलाफ हैगा ही हैगा, उहदा कोई शक ही नहीं है। पर जेड़ा पंजाब का भी कुछ मीडिया है जिन्हें लगातार वो भी मेरे खिलाफ प्रचार करने ते लग्या होया, उहदी समझ जाओगे किहड़ा है? पीटीसी वाले है। हाँ सो ये असीं आउण वाले दिनां दे विच इहो जिहे मीडिया ते भी खास नज़र रखिया करो, जिहड़ा लगातार नहीं भाई नहीं नहीं बैठो 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 भाई बैठो, कोई गल नहीं, ये अपना भरा नहीं वीरे, पाने 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 अपना भरा है, मुलाजम है बेचारा, ये मुलाजम है, ये मुलाजम है। बह जाओ बह जाओ, बैठो भाई बैठो, कुछ नहीं, बह जाओ बह जाओ बह जाओ, कोई नहीं पाने, बह जाओ भाई बह जाओ। सो आ जेड़ा पीटीसी ते डेली पोस्ट भी मैं कहूंगा, डेली पोस्ट वाले ये लगातार मेरे खिलाफ ना मेरी ये फोटो ते चक्कर जा ला देंगे, चक्कर जा। देखिए लखा उकसाकर भाग रहा है, लखा भज रहा है, कित्थे भज रहा भाई? लखा दा खड़ा है, लखा अपने लोकां च खड़ा है। सो मैं इस मीडिया नूं बेनती भी करूंगा कि यार पंजाब दा साथ दिओ। असीं पंजाब लई लड़ रहे हैं, पंजाबियत लई लड़ रहे हैं, अपनी धरती मां लई लड़ रहे हैं, अपने लोकां लई लड़ रहे हैं। कोई नहीं भाई कोई नहीं, बह जाओ यार बह जाओ। पर मैं इन्हां नूं कहना चाहुंदा कि खबरां इहो जिहियां ना फैलाया करो, अफवाहां ना फैलाया करो। जदों अफवाहां फैलदियां ने, खबरां फैलदियां ने तां लोकां दे विच भगदड़ मच जांदी है। अफवाह दे विच आके लोग, मैं तुहानूं भी कहना चाहुंदा कि छेती छेती अफवाहां दे विच भरावो ना आया करो। हुण मैं अखीर दे उत्ते अपनी 2-3 मिनटां दे विच जिहड़े अगले सुनेहे आ, अगले प्रोग्रामां देने आ, मैं ये कहना चाहना, पहला मेरा सुनेहा सुन लो भरावो ध्यान दे नाल कि आने वाले दिनों दे विच मैं सारियां साडियां किसान जथेबंदियां दे आगूआं नूं कहना चाहुंदा कि तुसीं कोई ना कोई वड्डा प्रोग्राम दिओ, सोडे नाल आ पंजाब दा यूथ, पंजाब दा नौजवान तुहाडी ढाल बन के खड़ूगा। असीं पिछे नहीं हटांगे, जिथे मर्जी बुलाओ। अगला मैं कहना चाहुंदा 26 तरीक दा दिल्ली दे विच प्रोग्राम रखिया गया नौजवानों का स्पैशल। मैं नौजवानों को अपील करदा कि तुहानूं सारिआं नूं भरावो दिल्ली जाना चाहिए उस दिन। बाहां खड़ियां करके दसो जाओगे? पंजाब वालिओ, मैं वार वार ये क्यों गल करदा कि लड़ाई होण दी है, लड़ाई पंजाब दी है, लड़ाई साडी नस्लां दी है, लड़ाई साडियां आउण वालियां पुस्तां दी है।
ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਏ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪਾਟ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਭਰਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਸਾਡੇ ਏਕੇ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਬਰ 'ਚ ਹੈ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਪੱਟਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਗੌਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਯਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਹਿੱਲੀ ਖੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੱਤਾ ਲੱਕਣ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਬਰ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਯਾਰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੇ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਭਰਾਵੋ। ਸੋਧਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 2 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਆਏ ਲੋ, ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਯੂਪੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਖੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਵਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਏਕਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਏਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਭਰਾਵੋ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ 2-3 ਅਪੀਲਾਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਭਰਾਵੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਗੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਲਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਲਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਲਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਲਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਲਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਨੌਜਵਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਔਰ ਜਲਾ ਕੇ ਠੋਕ, ਲੱਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਔਰ ਜਲਾ ਕੇ ਠੋਕ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, 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 ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, 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 ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਨੌਜਵਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਲਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵੀਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ।
बोलो सोनिहाल। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, लोक एकता जिंदाबाद। बोलो सोनिहाल। सत श्री अकाल। बोलो सोनिहाल। सत श्री अकाल। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सारे देश ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧਿਓ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਥੰਮੇ ਜਾਣੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਦਿੱਲੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਹੋਂਦ ਦੀ ਆ ਭਰਾਵੋ, ਲੜਾਈ ਵਜੂਦ ਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਧੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਲੀਆਂ ਚੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਬਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਲੀਆਂ ਚੱਟਣ ਲਈ ਕਦੇ ਇਕੱਲੀ ਜੀਵ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟਦੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖੇ ਦੇ ਦੀਪ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੋ ਕਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਟਿੱਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ।
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀਆਂ, ਫੜ ਰਹੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਕੇ ਦਵਾਓ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾਓ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਘਰਾਓ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਦੋਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੀ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੂਗੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਓ ਭਰਾਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਫਾੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਪਾੜਨ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਾਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਫਾੜ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਟੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਜੰਨੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਰਿਆ ਭਰਾਵੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਥੇਰੇ ਸੱਜਣੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਉਹ ਸੋਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਨੂੰ ਦਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਨੂੰ ਬਕਾਊ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਮੋਰਚਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਥੇ, ਲੱਖਾਂ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਥੇ, ਦੀਪ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਵੇਂ ਸੋਡੀ ਹਲੇ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਾੜਾ ਸੋਡੇ ਤੇ ਇਦੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੱਲਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਾੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਲੈਣਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੜ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ,
ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਹੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੌੜੂਗਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਦਿੱਲੀਏ, ਇਹ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਡੁੱਲਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡੁੱਲੂਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ, ਡਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕੁਚਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਕੁਛ ਅੱਜ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਹਲੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੀਪ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਤੜਕੇ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰचार करना। देखिए लखा वहां पहुंचेगा, लखे को टीमें चल चुकी है पकड़ने के लिए, ये होगा वो होगा। सो इस करके मैं कुछ मेरे पंजाब का भी मैं भरावो सत्कार करदा, जिन्ना मेरे पंजाब का मीडिया इन्होंने बहुत वधिया साथ दिता। गोदी मीडिया के खिलाफ ਉਹਦਾ जो अपने खिलाफ हैगा ही हैगा, ਉਹਦਾ कोई शक ही नहीं है। पर ਜਿਹੜਾ पंजाब का भी कुछ मीडिया है जिन्हें लगातार वो भी मेरे खिलाफ प्रचार करने ते लग्या होया, ਉਹਦੀ समझ ही जाओगे ਕਿਹੜਾ है, पीटीसी वाले है। हाँ सो ये असीं आउण वाले दिनां दे विच ਇਹੋ ਜਿਹੇ मीडिया ते भी खास नज़र रखा करो ਜਿਹੜਾ लगातार नहीं भाई नहीं नहीं बैठो 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 भाई बैठो, कोई गल नहीं, ये अपना भरा नहीं वीरे, पाने 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 अपना भरा है, मुलाजम है बेचारा, ये मुलाजम है, ये मुलाजम है। बह जाओ बह जाओ, बैठो भाई बैठो, कुछ नहीं, बह जाओ बह जाओ बह जाओ, कोई नहीं पाने, बह जाओ भाई बह जाओ। सो आ जेड़ा पीटीसी दे डेली पोस्ट भी मैं कहूंगा, डेली पोस्ट वाले ये लगातार मेरे खिलाफ ना मेरी ये फोटो ते चक्कर जा ला देंगे, चक्कर जा। देखिए लखा उकसाकर भाग रहा है, लखा भज रहा है, कित्थे भज रहा भाई, लखा दा खड़ा है, लखा अपने लोकां च खड़ा है। सो मैं इस मीडिया नूं बेनती कोई करूंगा कि यार पंजाब दा साथ दिओ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਫਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵੋ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣ ਲਓ ਭਰਾਵੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਓ। ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਦਿਨ। ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜਾਓਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਏ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ
ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪਾਟ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਭਰਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਸਾਡੇ ਏਕੇ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਬਰ 'ਚ ਹੈ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਪੱਟਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਗੌਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਯਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਹਿੱਲੀ ਖੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੱਤਾ ਲੱਕਣ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਬਰ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਯਾਰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੇ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਭਰਾਵੋ। ਸੋਧਾ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 2 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਆਏ ਲੋ, ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਯੂਪੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਖੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਵਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਏਕਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਏਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਭਰਾਵੋ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ 2-3 ਅਪੀਲਾਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਭਰਾਵੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਗੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਲਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਲਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਲਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਲਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਲਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਨੌਜਵਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਔਰ ਜਲਾ ਕੇ ਠੋਕ, ਲੱਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਔਰ ਜਲਾ ਕੇ ਠੋਕ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, 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 ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, 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 ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਨੌਜਵਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਲਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਲਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ
ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵੀਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧਿਓ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਥੰਮੇ ਜਾਣੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਦਿੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਹੋਂਦ ਦੀ ਆ ਭਰਾਵੋ, ਲੜਾਈ ਵਜੂਦ ਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਧੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਲੀਆਂ ਚੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਬਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਲੀਆਂ ਚੱਟਣ ਲਈ ਕਦੇ ਇਕੱਲੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਾਂ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੱਟਦੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖੇ ਦੇ ਦੀਪ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੋ ਕਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਟਿੱਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀਆਂ, ਫੜ ਰਹੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਕੇ ਦਵਾਓ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾਓ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਘਰਾਓ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਦੋਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੀ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੂਗੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਓ ਭਰਾਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਫਾੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਪਾੜਨ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਾਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਫਾੜ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਟੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਰਿਆ ਭਰਾਵੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਥੇਰੇ ਸੱਜਣੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਊ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਮੋਰਚਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਥੇ, ਲੱਖਾਂ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਥੇ, ਦੀਪ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਵੇਂ ਸੋਡੀ ਹਲੇ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਾੜਾ ਸੋਡੇ ਤੇ ਇਦੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੱਲਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਾੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਲੈਣਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੜ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਹੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੌੜੂਗਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਦਿੱਲੀਏ, ਇਹ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਡੁੱਲਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡੁੱਲੂਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ, ਡਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕੁਚਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਕੁਛ ਅੱਜ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਹਲੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ। ਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੀਪ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਤੜਕੇ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰचार करना। देखिए लखा वहां पहुंचेगा, लखे को टीमें चल चुकी है पकड़ने के लिए, ये होगा वो होगा। सो इस करके मैं कुछ मेरे पंजाब का भी मैं भरावो सत्कार करदा, जिन्ना मेरे पंजाब का मीडिया इन्होंने बहुत बढ़िया साथ दिता। गोदी मीडिया के खिलाफ ਉਹਦਾ जो अपने खिलाफ हैगा ही हैगा, ਉਹਦਾ कोई शक ही नहीं है। पर ਜਿਹੜਾ पंजाब का भी कुछ मीडिया है ਜਿਹਨੇ लगातार वो भी मेरे खिलाफ प्रचार करने ते लग्या होया, ਉਹਦੀ समझ ही जाओगे ਕਿਹੜਾ है, पीटीसी वाले है। हाँ सो ये असीं आउण वाले दिनां दे विच ਇਹੋ ਜਿਹੇ मीडिया ते भी खास नज़र रखा करो ਜਿਹੜਾ लगातार नहीं भाई नहीं नहीं बैठो 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 भाई बैठो, कोई गल नहीं, ये अपना भरा नहीं वीरे, पाने 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 अपना भरा है, मुलाजम है बेचारा, ये मुलाजम है, ये मुलाजम है। बह जाओ बह जाओ, बैठो भाई बैठो, कुछ नहीं, बह जाओ बह जाओ बह जाओ, कोई नहीं पाने, बह जाओ भाई बह जाओ। सो आ जेड़ा पीटीसी दे डेली पोस्ट भी मैं कहूंगा, डेली पोस्ट वाले ये लगातार मेरे खिलाफ ना मेरी ये फोटो ते चक्कर जा ला देंगे, चक्कर जा। देखिए लखा उकसाकर भाग रहा है, लखा भज रहा है, कित्थे भज रहा भाई, लखा दा खड़ा है, लखा अपने लोकां च खड़ा है। सो मैं इस मीडिया नूं बेनती कोई करूंगा कि यार पंजाब दा साथ दिओ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਫਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵੋ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣ ਲਓ ਭਰਾਵੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਓ। ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਦਿਨ। ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜਾਓਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਏ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ
ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪਾਟ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਭਰਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਸਾਡੇ ਏਕੇ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਬਰ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਪਾਟਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਗੌਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਯਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਹਿੱਲੀ ਖੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੱਤਾ ਲੱਕਣ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਬਰ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਯਾਰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੇ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਭਰਾਵੋ। ਸੋਧਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 2 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਆਏ ਲੋ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਖੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਵਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਏਕਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਏਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਭਰਾਵੋ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ 2-3 ਅਪੀਲਾਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਭਰਾਵੋ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਗੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਲਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਲਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਲਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਲਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਲਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਨੌਜਵਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਔਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਲਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਔਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ, 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 ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ, 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 ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵੀਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ।
ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧਿਓ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਥੰਮੇ ਜਾਣੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਦਿੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਹੋਂਦ ਦੀ ਆ ਭਰਾਵੋ, ਲੜਾਈ ਵਜੂਦ ਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਧੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਲੀਆਂ ਚੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਬਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤਲੀਆਂ ਚੱਟਣ ਲਈ ਕਦੇ ਇਕੱਲੀ ਜੀਵ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਦਾ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟਦੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖੇ ਦੇ ਦੀਪ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੋ ਕਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਟਿੱਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀਆਂ, ਫੜ ਰਹੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਕੇ ਦਵਾਓ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾਓ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਘਰਾਓ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਦੋਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ
ਬੋਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ, ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੂਗੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਓ ਭਰਾਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਫਾੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਪਾੜਨ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਾਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਫਾੜ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਟੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਜੰਨੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਰਿਆ ਭਰਾਵੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਥੇਰੇ ਸੱਜਣੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਉਹ ਸੋਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਨੂੰ ਦਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਨੂੰ ਬਕਾਊ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਮੋਰਚਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਥੇ, ਲੱਖਾਂ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਥੇ, ਦੀਪ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਵੇਂ ਸੋਡੀ ਹਲੇ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਾੜਾ ਸੋਡੇ ਤੇ ਇਦੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੱਲਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਾੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਲੈਣਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੜ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਹੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੌੜੂਗਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਦਿੱਲੀਏ, ਇਹ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਡੁੱਲਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡੁੱਲੂਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ, ਡਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕੁਚਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਕੁਛ ਅੱਜ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੀ ਹਲੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਰਮਾਨ ਤੇ ਰਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ। ਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੀਪ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਤੜਕੇ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰचार ਕਰਨ। देखिए लखा वहां पहुंचेगा, लखे को टीमें चल चुकी है पकड़ने के लिए, ये होगा वो होगा। सो इस करके मैं कुछ मेरे पंजाब का भी मैं भरावो सत्कार करदा, जिन्ना मेरे पंजाब का मीडिया इन्होंने बहुत वधिया साथ दिता गोदी मीडिया के खिलाफ। ਉਹਦਾ जो अपने खिलाफ हैगा ही हैगा, ਉਹਦਾ कोई शक ही नहीं है। पर ਜਿਹੜਾ पंजाब का भी कुछ मीडिया है जिन्हें लगातार वो भी मेरे खिलाफ प्रचार करने ते लग्या होया, ਉਹਦੀ समझ जाओगे ਕਿਹੜਾ है, पीटीसी वाले है। हाँ सो ये असी आने वाले दिनों के विच ਇਹੋ ਜਿਹੇ मीडिया तो भी खास नजर रखा करो जिहड़ा लगातार। नहीं भाई नहीं नहीं बैठो 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 भाई बैठो, कोई गल नहीं, ये अपना भरा नहीं वीरे, पाने 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 अपना भरा है, मुलाजम है बेचारा, ये मुलाजम है, ये मुलाजम है। बह जाओ बह जाओ, बैठो भाई बैठो, कुछ नहीं, बह जाओ बह जाओ बह जाओ, कोई नहीं भाने, बह जाओ भाई बह जाओ। सो आ जेड़ा पीटीसी दे डेली पोस्ट भी मैं कहूंगा, डेली पोस्ट वाले ये लगातार मेरे खिलाफ ना मेरी ये फोटो ते चक्कर जा ला देंगे, चक्कर जा। देखिए लखा उकसाकर भाग रहा है, लखा भज रहा है, कित्थे भज रहा भाई, लखा दा खड़ा है, लखा अपने लोकां च खड़ा है। सो मैं इस मीडिया नूं बेनती कोई करूंगा कि यार पंजाब दा साथ दिओ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਯਾਰ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਫਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵੋ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣ ਲਓ ਭਰਾਵੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਓ। ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਦਿਨ। ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜਾਓਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਏ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪਾਟ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਭਰਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਸਾਡੇ ਏਕੇ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਬਰ 'ਚ ਹੈ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਪਾਟਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਗੌਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਯਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਹਿੱਲੀ ਖੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੱਤਾ ਲੱਕਣ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ,
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਬਰ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਯਾਰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੇ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਭਰਾਵੋ। ਸੋਧਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 2 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਆਏ ਲੋ। ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਯੂਪੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਖੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਵਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਏਕਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਏਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਭਰਾਵੋ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ 2-3 ਅਪੀਲਾਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਭਰਾਵੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਗੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਲਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਲਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਲਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਲਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਲਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਨੌਜਵਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਔਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਲਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਔਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, 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 ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, 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 ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਨੌਜਵਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਲਖਿਆ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵੀਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, 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 ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, 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 ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, 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 ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, 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 ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧਿਓ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ
ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਥੰਮੇ ਜਾਣੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਦਿੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਹੋਂਦ ਦੀ ਆ ਭਰਾਵੋ, ਲੜਾਈ ਵਜੂਦ ਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਧੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਲੀਆਂ ਚੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਬਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਲੀਆਂ ਚੱਟਣ ਲਈ ਕਦੇ ਇਕੱਲੀ ਜੀਵ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਿਓ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟਦੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖੇ ਦੇ ਦੀਪ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੋ ਕਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਟਿੱਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀਆਂ, ਫੜ ਰਹੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਕੇ ਦਵਾਓ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾਓ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਘਰਾਓ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਦੋਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੀ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ,
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੂਗੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਓ ਭਰਾਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਫਾੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਪਾੜਨ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਾਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਫਾੜ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਟੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਰਿਆ ਭਰਾਵੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਥੇਰੇ ਸੱਜਣੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਊ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਮੋਰਚਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੀਪ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਵੇਂ ਸੋਡੀ ਹਲੇ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਾੜਾ ਸੋਡੇ ਤੇ ਇਦੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੱਲਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਾੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਲੈਣਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੜ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਭਰਾਵੋ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਹੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੌੜੂਗਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਦਿੱਲੀਏ, ਇਹ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਡੁੱਲਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡੁੱਲੂਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ, ਡਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ